السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور ضروری ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ یہ بڑا ضروری جو ہے کہ یہ موضوع ہے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے کچھ ایسی علامات آتی ہیں، جیسے اس طرح آیت ختم ہوتی ہے، جس طرح گول سرکل آ جاتا ہے، یا اس طرح میم بنا ہوا آتا ہے۔ کبھی اس آیت کے اوپر آئے گا لام الف لام، کبھی علیحدہ آ جائے گا ایسے لام الف لام، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ کو ملے گا جی ملے گا اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور بچے بتاؤ اور کیا کیا ہوتا ہے؟ تو ہاں، کبھی تو ملے گا، اور ایسے لکھا ہوا کف کاف حاضر کف، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کبھی سواد ملے گا، زا ہوگا۔ یہ ان کو کہتے ہیں رموز اوقاف۔ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ رموز اوقاف، مطلب وقت کرنے کی علامات، وقت کرنے کی علامات۔ یہ بات توجہ سے سننی ہے آپ نے، وقت کرنے کی علامات ہیں۔ اچھا، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس علامت پہ ہم نے رکنا ہے، کس علامت پہ ہم نے نہیں رکنا۔ آج میں آپ کو صرف اور صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنا ضروری ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا نالج ہونا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وقف کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھیں، اس کا جملے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اس کا کس کے اوپر اثر پڑتا ہے؟ جملے کے اوپر۔ اس کا آپ جو سینٹنس بول رہے ہیں اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک ہی جملہ ہے، یہ آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں۔ آج آپ کو صرف میں وقت کی علامات سمجھا رہا ہوں، علامات، ٹھیک ہے، سوری، وقت کی اہمیت، ٹھیک ہے، کتنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ میں لکھتا ہوں، اٹھو مت بیٹھو۔ یہ ایک جملہ ہے پورا۔ یہ کیا ہے؟ جملہ۔ آپ سمجھ لو کہ یہ ایک آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آیت۔ ایک آیت ہے۔ ابھی ایک ہی جملہ ہے، لیکن میرے سانس لینے سے اس جملے کے دو مطلب بن جائیں گے۔ مطلب ایک دفعہ میں ادھر سانس لیتا ہوں، ایک منٹ، ایک دفعہ ادھر سانس لیتا ہوں، اور ایک دفعہ ادھر نہیں لیتا بلکہ ادھر سانس لیتا ہوں دوسری جگہ پہ، مطلب چینج ہو جائے گا۔ جملہ ایک ہی ہے، وہ کیسے؟ میں آپ کو کہتا ہوں، اٹھو مت بیٹھو، اٹھو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کہہ رہا ہوں اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ مطلب یہی جملہ بولا ہے، لیکن سانس اب میں نے کدھر لیا ہے؟ اٹھو بھی۔ اب دیکھنا، اب میں یہی بات کروں گا، اٹھو مت بیٹھو، ایک ہی بھی، اٹھو مت بیٹھو۔ بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملے میں میں نے ادھر وقت کیا تو مطلب کھڑا ہونا ہو گیا، اٹھو مت بیٹھو، مطلب کیا ہوا؟ کھڑا ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ پہ ادھر میں نے وقف نہیں کیا، ادھر وقف کیا ہے تو مطلب کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ دیکھو ایک اور مثال کے طور پہ، سوری، ہم گناہگار ہیں، آپ کی طرح نیک نہیں ہے، آپ کی طرح نیک نہیں ہے۔ یہ پوری ایک سمجھنے کے دو جملے کی ایک لائن میں نے لکھی ہے۔ ہم گناہگار ہیں، آپ کی طرح نیک نہیں ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہاں پہ سانس لینا ہے۔ ہم گناہگار ہیں، آپ کی طرح نیک نہیں ہے۔ اگر میں گناہگار ہیں پہ سانس نہیں لیتا، گناہگار ہیں پہ سانس
नहीं लेता, मैं यहाँ पे सांस लेता हूँ, मैं तरह पे सांस ले रहा हूँ, तो मतलब क्या बनेगा? देखें, हम गुनहगार हैं आपकी तरह, नेक नहीं है। हम गुनहगार हैं आपकी तरह, नेक नहीं, इसका क्या मतलब है? आप भी गुनहगार हैं, हम भी गुनहगार हैं। हम गुनहगार हैं आपकी तरह, नेक नहीं है। अच्छा, ये सारी मिसालें दे के आपको क्या समझाना है? उर्दू का तो हमें पता होता है, पंजाबी हम अगर जुबान बोलेंगे असी गुनाहगारा तुसा नहीं तरह, नेक असी नहीं है। मतलब अगर आप पंजाबी में बोलेंगे हमें पता चल जाएगा, उर्दू में बोलेंगे हम क्या कह रहे हैं। लेकिन अरबी जबान हम समझते हैं नहीं समझते? हम अजमी लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हम जो है कि कुरान पाक की आयात का मतलब तो हम नहीं जानते ना, अरबी का मतलब ज्यादातर हमारे यहाँ लोग नहीं जानते। कितने ही खुशकिस्मत लोग हैं वो जो अरबी का मतलब भी जानते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हम कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें कुरान की समझ भी अता फरमाए। अब हम कुरान पढ़ रहे हैं, आयात पढ़ रहे हैं, अब हमें पता ही नहीं है हम कहाँ पे सांस ले रहे हैं, कहाँ पे सांस नहीं ले रहे हैं, तो क्या मसला बनेगा नहीं बनेगा? जुमले का मतलब चेंज होगा नहीं होगा? इसलिए फिर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने मेहनत की है, उन्होंने हमारे लिए वो अलामात बना दी हैं। ऐसी अलामात उनको रुमूज़ अवकाफ कहते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ साइंस बना लिए कि ये होगा आपने रुकना है, मीम होगा आपने रुकना है, पा होगा आपने रुकना है, आयात होगी आपने सर्कल होगा आपने रुकना है, लाम अलिफ ला होगा आपने नहीं रुकना, लाम अलिफ ला होगा तो आपने नहीं रुकना। कुछ ऐसी साइंस है जहाँ पे नहीं रुकना, कुछ ऐसी साइंस है जहाँ पे जरूरी रुकना है, कुछ ऐसे साइंस हैं, कुछ ऐसी अलामात हैं जहाँ आपकी मर्जी आप रुक सकते हैं, मिला सकते हैं। इसलिए अरबी मुसहफ पे नहीं होगा, लेकिन जो अजमी हमारे यहाँ पाक हिंद में जो कुरान पाक हमें मिलता है उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? आपको अलामात मिलेंगी। आज हमने क्या पढ़ा? मुख्तसर सी बात आपसे करता हूँ कि आज हमें अहमियत पढ़ी है। क्या पढ़ी है? अहमियत। अब हमारे सामने पता चल गया कि वक्त की पहचान होना हमें बहुत जरूरी है। अगर जिस बंदे को वक्त की अलामात की पहचान नहीं होगी तो वो बंदा वक्त करने में ये हो सकता है कि उसने ऐसी जगह पे सांस ले लिया जहाँ पे उसको सांस नहीं लेना चाहिए था। तो आगे आगे इंशाल्लाह हम इसकी तफसील साथ साथ पढ़ते जाएंगे। आगे हमने क्या सीखना है? वो अलामात सीखनी है, जहाँ पे पहले मैं आपको वो अलामात बताऊंगा, सिर्फ वो अलामात पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह अगली क्लास में, कि जहाँ पे सिर्फ हमने रुकना है। फिर ऐसी अलामात पढ़ाऊंगा जहाँ पे हमने नहीं रुकना, वो से अगली क्लास में होगा। फिर ऐसी अलामात हम पढ़ेंगे जहाँ पे हमारी मर्जी है, ताकि आपको याद हो जाए। एक ही क्लास में सारा पढ़ा दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। ऐसी अलामात पढ़ेंगे जहाँ पे हमने मर्जी है, रुके या ना रुके। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने कैसे रुकना है, ये भी इंशाल्लाह हमने पढ़ना है। हमने जैसे आबादान है, इस पे वक्त करेंगे, रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे? आबादा हो जाएगा। आबादिन है तो क्या होगा? आबाद। आबादुन है तो क्या होगा? आबादा है तो क्या होगा? आबादी है तो क्या होगा? आबादू है तो क्या होगा? अबद है तो फिर पहले से एक जज़म मौजूद है, वहां पे कैसे वक्त करेंगे? वक्त कैसे करना है इसकी भी डिटेल हम इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ जितने भी उलूम जुड़े हुए हैं, अल्लाह उन उलूम को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।